හරි. අපි ස්ලයිඩ් බයි ස්ලයිඩ් දැන් එහෙමුණත් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මුල ටික අර ජෙනරල් තියරි වගේ තියෙන නිකන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වගේ මේ ලොකුවටම තේරුම් ගන්න තරම් දෙයක් නෑ. අතරම අපි A levels වලදී දන්න දේවල් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි එක introductions to statistical experiments and outcomes. එතකොට මේකෙදි මම අර සිංහලෙන් තව වැඩි හරියක් කියන්න පුළුවන් වුණොත් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න try කරන්න. එතකොට a statistical experiment is a process which is designed and conducted to acquire necessary experimental data under controlled or an uncontrolled background. එතකොට this is just a definition වගේ. එතකොට අර මේකේ මේ ලොකුවට තේරුම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම අර මේ පළවෙනි ලෙක්චර් එකේ නම් ලොකුවට තේරුම් කරන්න තරම් දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපිට පේපර් එකට එන්නේ මේ ප්‍රශ්න කියන්නේ ගණන්නේ. එතකොට අර ඩෙෆිනිෂන් ලියන්න වගේ දෙයක් එන්නේ නැති නිසා මේ මුල ටික ජෙනරල් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වගේනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික අපි සිම්ප්ලි පාස් කරගෙන යන් මේ එතකොට examples තියෙනවා. දැන් statistical experiment is experiment. එතකොට ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් control background එකක උනත් කියන්නේ අපිට අර parameters control කරලා එන outcome එක කියන්නේ outcomes මොනවද කියලා දැනගෙන controlled environment එකක කරන්නත් පුළුවන් uncontrolled environment එකක. කියන්නේ අපිට කිසිම අර influence එකක් නැහැ outcome එක මත uncontrolled කියන්නේ. එතකොට ඒක purely random. අරකත් random තමයි. හැබැයි අර නිකන් limit කරනවා වගේ conditions control background කියන අපි conditions ටිකක් දාලා නිකන් අර limit කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් plant දැන් මෙතන example එකක් ගන්න growth of a plant. එතකොට අර මට තේරිච්ච විදිහට ඒ කියන්නේ අර growth of a plant එක purely random ගහට ඕන විදිහට හැදෙන්න දුන්නද කියන්නේ මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම හැදෙන්න purely random නිකන් කුඹරක බීට යනවා වගේ කරන්නේ නැතුව අර මේ control කළා. ඒ කියන්නේ අපි parameters control කළා එක්කෝ favorable විදියට එක්කෝ unfavorable විදියට එක්කෝ මැද විදියකට control කළා අර කරනවා කියන එක uncontrolled background කියන්නේ. ඒතර rolling a dice කරනකොට අපි කවදාවත් ඒ කියන්නේ එහෙම control කරන්න විදියක් නැහැ නේ. ඒ හයෙන් මොකක්ද දෙන්නේ කියන එක අපිට කියන්න බෑ. කිසිම විදියක් නැහැනේ control කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අර bias කරොත් වගේ අර නිකන් එක පැත්තක් බර කරලා එහෙම වෙන විදියක් නැහැ. ඒකයි අර controlled uncontrolled කියන්නේ. එතකොට statistical experiments අර මේ විදි දෙකෙන්ම තියෙන්න පුළුවන්. controlled background එකකින් තියෙන්නත් පුළුවන් uncontrolled background එකකින් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිරෝධී ළඟට යන්නද? මෙන්න මේක ටිකක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුණා. මේ ටියුටෝරියල් එකෙත් තිබුණානේ මේකෙන් අහලා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ the experiment can have more than one possible outcome and each possible discrete outcome or the scale of continuous outcome can be specified in advance. This says that any experiment can have more than one possible outcome. Otherwise, if there's only one possible outcome, that can maybe also an experiment, but no, I think it's meaningless to have only one possible outcome. මගේ මේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි දිනේ මම කියන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න. මේ පොඩ්ඩක් කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි දින මේ හරි. එතකොට there are many types of outcomes. Mainly there are two types we discussed. One is discrete outcomes and the other one is continuous outcomes. Discrete outcomes means Sinhaleng vivikta Sinhala term for discrete. So the discrete outcomes means that there's a gap between the outcomes. From 0 to 1, the other value 0.5, 0.6, 0.7, we do not include them in the possible outcomes list. The elements in the possible outcomes list there's a gap between the elements in the outcome list. That's the meaning of discrete outcomes. ඒ කියන්නේ gap එකක් තියෙනවා. කියන්නේ පරතරයක් තියෙනවා. දැන් 0යි 1යි අතර values outcomes
ගොඩට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි discrete කියන එක තේරුම. දන්න නැතින විවික්ත ගැන අපි levels වලදීත් කතා කරා. Otherwise that can be counted. Counted limited number of outcomes වගේ idea එකකුත් තියෙනවා. There's I have some meaning that limited number, that countable number of outcomes. The discrete also means countable number of outcomes. We can count that. Even if it is up to infinity, there's meaning such that can be if the experiment has discrete outcomes, we can count those one by one. But if the experiment gives us continuous outcomes, they cannot be counted just by us hand or some method. Discrete continuous outcome means always there can be infinite number of outcomes. If the range is from 0 to 5, 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, any number, any value, any decimal value between 0 to 5 can be included in the outcome. That's the meaning of continuous outcomes. There's, I think it's not countable. We cannot limit or count the number of outcomes in an experiment with continuous outcomes. We cannot predict. Okay. Elements ටික අපිට ලියලා ඉවර කරන්න. random experiment එක ගන්න ලියන්න බෑ. purely random නම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් ඒ කියන්නේ ලියන්න බෑ. කියන්නේ possible outcomes ලියන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු අපේ chemical department එකේ කට්ටියගේ වයස් ටික ලිව්වා කියලා. එතකොට අර දැන් එන්න පුළුවන් possible outcomes කියලා list එකක් නැහැ. දැන් roll එකක් dice කරොත් අපි දන්නවනේ එන්න පුළුවන් 1 to 5 0 to 5 කියලා. අරකේ අර ඒ අපි දන්නවා 21 to 23 කියලා කියන්න පුළුවන්. between 20 from 21 to up to 23 හරි up to 24 හරි කියලා. හැබැයි අර හරියටම values එන්න පුළුවන් outcomes ටිකක් කියන්න බෑ. අර ගන්නට පස්සේ අර කියන්නේ gap ඒ කියන්නේ මෙහෙම අර ඕක මෙහෙම එකක් තියෙන අර වැරදි idea එකක් ගන්න එපා. දැන් possible outcomes දැන් අපි chemical department එකගේ වයස් ටික කියලා ගත්තා. ඒක මට හිතෙන continuous outcomes තියෙන්නේ. මොකද ඒක අර 21යි 22යි 23යි කියන්න බෑනේ. 21යි මාස 2යි දවස් 5යි. ඒ වගේ values නෙන්නේ. එතකොට ඒක continuous outcomes. හැබැයි ඉතින් අපේ 55ක් ඉන්න නිසා ඒක ගණින්න පුළුවන්. කියන්නේ outcomes list එකක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඒක discrete outcomes කියලා. කට්ටියට වැරදි අදහසක් ගන්න එපා. අර මට හිතෙන්නේ discrete outcomes කියන අර එන්න පුළුවන් possible outcomes list එක අපිට අර කියන්න පුළුවන් වෙලාවනේ. මේ ටික තමයි ඉන්නේ ඒ අතර gap එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ අර මට හිතෙන්නේ ඒක countable කියන එක. discrete outcomes නම් තියෙන්නේ මොකක් හරි experiment එකක අපිට count කරලා කියන්න පුළුවන්. ලක්ෂයයි හරි ලක්ෂ 10යි හරි ගණනලා කියන්න පුළුවන්. දැන් continuous outcomes තියෙන experiment එකක ඒ කියන්නේ දැන් duration of for recurrence of a cancer in weeks අපිට predict කරන්න බෑ. possible outcomes list එකක් ලියන්න කිව්වොත් ඒක predict කරන්න බෑ. අපිට හරියට මේන අගයන් මොනවද කියලා කියන්න බෑ. list එකක් විදිහට ලියන්න බෑ. අර වගේ idea එකක් ගන්න බෑ. කියන්නේ අපි සතියක් experiment එක කරලා බැලුවොත් එන values ටික list කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අර මම කියන්න try කරේ possible outcomes. එන්න පුළුවන් possible outcomes list එකක් ගන්න බෑ. දැන් ඒ කියන්නේ countable නෑ. මට කියන්න ඕනේ අර countable නෑ. discrete outcomes countable, continuous outcomes countable නෑ. දැන් අර number of motor vehicles crashed in an accident කියන එකත් predictable නෑ. අර මට කියන්න ඕනේ countable නෑ කියන එක. කියන්නේ number of motor vehicles crash දැන් ලංකාවේ වාහන crash වුණොත් වාහන ලක්ෂ 10ක් වුණත් එහෙම වෙන්න probability එකක් තියෙනවනේ මුළු ලංකාවේම වාහන ඇවිල්ලා මේ ඇක්සිඩන්ට් එකකදී හැප්පෙනවා. එතකොට එතන වාහන ලක්ෂ 10ක් වුණත් හැප්පෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අර එක ගණින්න පුළුවන් නේ. ලක්ෂ 10 ගණනලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ වාහනේ ඉන්ෆිනිටි එකක් හැප්පුණත් අපිට ඉන්ෆිනිටි එක කැල්කියුලේට් ඒ කියන්නේ එකින් එක කවුන්ට් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. කන්ටිනියස් අවුට්කම්ස් වලදී එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ මචං එතන එලිමන්ට් එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ.
ඒ වගේ අර ඩිස්ක්‍රීට් මේක හරියට කන්ටිනියස් ගන්න කියන්නේ පුළුවන්. බං අර ගැප් එකක් තියෙනවා ගැප් එකක් නැහැ කියන. දැන් ඩිස්ක්‍රීට් අවුට්කම්ස් කියන්නේ ඒන අවුට්කම්ස් අතර ගැප් එකක් තියෙනවා. සහ කවුන්ටබල් අර මට තේරෙන විදිහට කන්ටිනියස් කියන්නේ ඕනම පොසිබල් කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඕනම නම් වැලියු එකක් ඒ අවුට්කම් එකක් විදිහට එන්න පුළුවන්. ඒ රේන්ජ් එක ඇතුළේ දැන් අර මං කිව්වේ අපේ ඒජස් ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ 21යි 23යි අතරේ ඒජස් තියෙන කෙමිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න අයගේ. ඒත් 21යි 23යි කියන ලිමිට් එක තියෙනවා. හැබැයි 21යි 23යි අතර ඕනම එකක් එන්න. හරියටම අපිට කියන්න බෑනේ එන්නේ 21යි මාසයයි 21යි මාස 2යි 21යි මාස 3යි එහෙම වැලියු සෙට් එකක් කියන්න බෑ. 21යි මාසයයි දවසයි පැය ගාන. එහෙම අර ඒ රේන්ජ් එක ඇතුළේ ඕනම වැලියු එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අර කන්ටිනියස් අවුට්කම් කියන්නේ. මම හිතනවා මේක තේරෙනවා කියලා. ලොකු දෙකුත් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් මේ අර මෙව් එකක් අහලා තිබ්බ ටියුටෝරියල් එකේ. මම දැක්කා ටියුටෝරියල් එකේ අර ටයිප්ස් වගේක් අහලා තියෙනවා මේ state whether each question belongs to nominal, ordinal, interval or ratio scale කියලා. මේ හරි මේ දෙක තමයි mainly ඊට පස්සේ සමහර experiments තියෙනවා ඒවයි results වලින් එන values නෙමෙයි. Some experiments give names as the result. Like the experiment of finding the birds who comes to our home. We can take as an example. That experiment gives us the names of the birds as the result. Such outcomes are called nominal outcomes. There are some other outcomes that ordinal. Ordinal means comparable, I think. Ordinal means such that ordinal data means ඒක අපේ මේ සයිට්ස් වල ඒක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් අරකේ අහලා තියෙනවා වැඩ මේලනේෂන් එකකුත් දුන්නා. sorry මේ මට චුට්ටක් කියන්නවා ordinal කියන්නේ මේ වගේ. Ordinal data is a statistical data type where the variables have natural ordered categories and the distances between the categories are not known. ඒ කියන්නේ අර ranges තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් example එකක් ගත්තොත් individuals income of some people experiment එකක් ගත්තොත් example එකක් විදියට there can be ranges from 0 to 20,000 20,000 to 40,000 40,000 to 60,000. We don't calculate the actual value. If someone's wage is $10, then one person for $10, three persons for $11, we don't calculate such that. We calculate the number of persons whose wage falls in the respective range. 20 persons between 0 and 20,000, 100 persons between 20,000 and 40,000, such that 500 persons between 40,000 and 60,000. Such type of data is the ordinal data. The data that gives that appears as a range 0 to 20,000, 20,000 to 40,000, 40,000 to 60,000. The other one is interval scale and ratio scale. Interval scale type, the interval type allows for the degree of difference between items but not the ratio between them. මේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා මේ ඒ ඩෙෆිනිෂන්ස් එක ගත්ත ඉන්ටර්වල් ස්කේල් එකයි රේෂියෝ ස්කේල් එකේ
මේ මට ratio scale again ratio type takes its name from the fact that measurement is the estimation of the ratio between the magnitude of a continuous quantity and a unit of measurement of the same kind. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ ඕක නෑ මේකේ ස්ලයිඩ්ස් වල තිබ්බ නෑ මේ ටික මේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරන measurements mass length duration ඒ වගේ energy charge ඒ වගේ ඒවා වැටෙන ratio scale කියන එකට ratio scale එතකොට ඒ කියන්නේ අර ඒක ඩෙෆිනිෂන් එක හරි මොකක් හරි පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන් නම් මම බලන්න මම මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් ගත්තේ මේ ප්‍රශ්න අර ටියුටෝරියල් එක කියලා තිබ්බ නිසා මේ ස්ලයිඩ්ස් වල නැහැ ඒක මේ හරි හරි අපි මේ මං ඒක මේ චුට්ටක් තියලා යන් ඒක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් මේ අපි ඉතුරු ටිකට යන් ස්ලයිඩ්ස් ටිකේ මේ මං ඒ දෙක ඉන්ටර්වල් ස්කේල් එකයි මේ රේෂියෝ ස්කේල් එකයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් මේ මැඩම් මේ දෙක එක්ස්ප්ලেইন කරෙත් නැහැ ඇත්තටම මේ එහෙම ලොකුවට මේ නොමිනල් ඕඩිනල් දෙක නම් එක්ස්ප්ලেইන් කරා ඉන්ටර්වල් රේෂියෝ ස්කේල් එක මට මතක විදිහට නිකන් නම කිව්වා වගේ විතරයි වගේ ලොකු එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දුන්නෙත් නැහැ මේ දෙකට මේ එතකොට සිම්ප්ලි කිව්වොත් නොමිනල් කියන්න අර නමක් ටයිප් එකක් වගේ ඩේටා ඒ කියන්නේ එකෙන් එන අවුට්කම්ස් අර නම් ඒවට අර නියුමරිකල් වැලියු එකක් දෙන්න බෑ ඕඩිනල් කියන්නේ නිකන් රේන්ජ් එකක් රේන්ජස් තමයි ඩේටා විදියට ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අර අපේ ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි එකේ එහෙම තියෙන්නේ ordinal data එකක්. ඒකේ age එක අහලා තියෙනවා 0 to 9, 10 to 19, between 10 and 19, between 20 and 29, between 30 and 39, between 40 and 49, between 50 and 59, over 59. එතකොට අපි data outcomes possible outcomes විදිහට තියෙන්නේ ඒකේ ranges නේ data ranges තියෙන්නේ. just value එකක් නෙමෙයි range එකක්. එතකොට ඒක ordinal data ගොඩට වැටෙන්නේ. interval scale ratio scale අතරම යෙල්දනේ මගේ චුට්ටක් ආයි බලලා මේ අන්තිම හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. හරිනේ මේකනේ මේ එතකොට මේක කියන්නේ a sample survey census or cohort study will be carried out usually to gather observational data. Sample survey, census, cohort study are three types of methods we use to gather observational data in statistics. The standard ways of gathering observational data in statistics. In a sample survey, a sample of elements from a target population is selected to conduct the survey. From a target population, we obtain a sample of elements, then we carry out our survey. In a census, we acquire information from a whole population. Then we carry census in our country, I think from 10 years by 10 years. In the census, we gather data. Hello, Nirod. Nirod. වෙනවචනේ පොඩි කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් ආවා. හරිනේ පේනවා. හරි. මේ in some experiments then if we take let's say we want to gather data about the occupations of people in Gold District, then we do not go from by home to home to gather data. We select some houses in a random manner. That's called the sample of elements. Our target population is the population in Gold District. We select just some houses in random areas by random manner and take the outcomes, results. Then we conclude that the results of whole Gold District is same as the result of that sample of elements. කියන්නේ අපි දැන් සමහර statistical experiments තියෙනවා randomly කියන්නේ අපිට දැන් ගාල්ලෙම අය ගැන අයගේ කරන රස්තාවල් ගැන විස්තරයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුළු ගාල්ලෙම ගෙවල් වලින් ගෙවල් වලට යන්නේ අර නිකන් රැන්ඩම්ලි ගෙවල් ටිකක් තෝරගන්න. එතකොට නිකන් ගාල්ල ටවුන් එකේම ගෙවල් තෝරගන්නෙත් නෑ. ගොඩක් ඈත ගමක ගෙවල් තෝරගන්නෙත් නෑ.
මක ගෙදරයි ගාල්ල ටවුන් එකේ ගෙදරයි ටිකක් ඈත වෙන්න පොඩි ටවුන් එකක ගෙදරකුයි ඒ වගේ අර රැන්ඩම්ලි අර මුළු ඔක්කොම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් කවර් වෙන විදිහට ටිකක් තෝරගන්නවා තෝරගෙන ඒවයි ගන්නවා විස්තරේ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ විදිහට තමයි මුළු ගාල්ලෙම ඇත්ත කියලා කන්ක්ලූඩ් කරන්නේ ඒක තමයි ඔය සැම්පල් සර්වේස් කියන්නේ සෙන්සස් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි මුළු ගාල්ලෙම ගෙදරින් ගෙදරට ගිහිල්ලා හරියටම ඩේටා ඔක්කොම ගැදර් කරන්නේ සෙන්සස් කියන්නේ සංගණනය a cohort is a group of subjects who share a particular event together during a particular time span. The specialty in cohort is that we have a particular time span to gather observational data. There's a time limit. We gather the observational data during a specific time span. That's the specialty of cohort. Gathered data will be effectively used to perform statistical analysis to make decisions in scientific research. I think you understand. මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. මේවා නම් මේ කොහොම හරි දාන්න කොහොම හරි කියන්නේ ඉතින් මේ අපිට නිකන් මේ අහන්න ගන්න නැහැනේ මේ ඩෙෆිනිෂන් එක කියන්න වගේ ඒවා. දැන් මේ ටියුටෝරියල් එකේ තියෙනවා වගේ අර මේ නිකන් ටයිප් එක නිකන් එක්සැම්පල් එකක් දීලා මේක කෝහෝට් එකක්ද සෙන්සස් එකක්ද සැම්පල් සර්වේ එකක්ද කියලා වගේ හරි දන්නේ නැත්තම් ඉතින් අර වෙන අහන්න විදියක් නැහැ ඉතින් what is cohorts කියලා අහන්න ගන්න නැහැනේ මේ මට හිතෙන්නේ ඉතින් අහුවොත් එහෙමවත් අහන්න ගන්න නැහැ මේවා නම් මට හිතන ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී නම් අහන්න ගන්න කොහොමත් මේ අර සං ඕනනම් එක්සැම්පල් එකක් දීලා හයි මේක සැම්පල් සර්වේ එකක්ද මේක සෙන්සස් එකක්ද මේක කෝහෝට් එකක්ද කියලා අර එහෙම තමයි අහුවොත් මට හිතෙන්නේ මේ වගේ තියරි ඒවා මේ ෆයින් ඉන්ඩෙක්ස් එක්සෑම් එකට නම් අහන්න ගන්න නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ මේ මුල ස්ලයිඩ්ස් ඔක්කොගෙම තියෙන අතරම තියරි තමයි sample space is a set of elements that represents all possible outcomes in a statistical experiment sample space that we have learned this from I think grade 10 then we depicted the sample space in our O levels by crosses in මට වචනේ නෑ මට ඒකේ නම මතක නෑ මේ අර ඒ ලෙවල් O levels වලදීත් අපි ඔය sample space කියන එක මේ පෙන්නනවා අර structured එකේ ප්‍රශ්නයකටත් තියෙනවා ඕක මේ අර කතිර වලින් axis දෙකකට හිතන්න මොකක් හරි experiment එක දෙපාරක් අපි dice එකක් roll කරනවා එතකොට එන්න පුළුවන් පළවෙනි පාර roll කරාම 1 to 6 elements කියන්නේ 1 to 6 numbers එන්න පුළුවන් outcomes විදියට ආපහු දෙවෙනි පාර දැම්මමත් 1 to 6 numbers එන්න පුළුවන් එතකොට අපි කරන්නේ මේ වගේ පේන්නේ මේ මම මේක යන්න මේ වගේ 1 to x එකක් දැල්ලා මෙතන 1 2 3 4 මේ ඔකට සිංහලට මේක නියදී අවකාශය මේ කට්ටියට මතකදී අර අපි ඔලවලදී ඔහොම ඇඳලා මේවට කතර දාලා පෙන්නන්නේ ඔන්න ඔකට තමයි sample space එක කියන්නේ and in පුළුවන් possible outcome set the set of elements of possible outcomes තමයි sample space කියන්නේ හරි so sample point is an element of a sample space කියන්නේ just one possible outcome sample point means that just one possible outcome an event is a subset of sample space කියන්නේ the event of if the experiment is rolling a dice twice an event an example for an event is obtaining even numbers for both times of rolling dice then the event has sample points 2 2 2 4 2 2 6 such that 4 6 4 2 such that the event of obtaining even numbers in both times the experiment is rolling a dice twice event is obtaining an even number in the both times so the event contains sample points 2 2 2 4 2 6 4 6 4 2 such that I think you have got the idea of sample space sample point and event නිරෝධ මේ annotations ටිකත් අයින් කරපන් අයින් කළා ඊළඟ slide එකට මගේ ඒක ඉංග්‍රීසි තියෙන්නේ මේ ඉතර ගණන් ගන්නවා ගත්තා
මේවත් මේ අතර මේ ලෙවල්ස් වලදී දන්න දේවල් හරි සරල දේවල් මේ types of events mutually exclusive කියන්නේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාරය. ඒ කියන්නේ mutually exclusive means that if two events are mutually exclusive they have no sample points in common. If two events, the same experiment, rolling a dice twice, I take two events, one is obtaining an even number in both times, the other one is obtaining an odd number in the both times. So it is clear that there are no two common points in both events. One is obtaining an even number, the other one is obtaining an odd number in both times. So there are no common points. The two events are mutually exclusive. But that does not mean the occurring of one event has no influence on occurring of other events. There's no such thing. The mutually exclusive means there are no points in common. The other thing can happen or not. There's no influence on occurring of one thing by the other can be happen or not. හරි? කියන්නේ එකක් මත අනිත් එකේ බලපෑමක් නැහැ. ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක mutually exclusive වුණා කියලා අර එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. බලපෑමක් නැති වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි බලපෑමක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිරෝධී ඊළඟ slide එකට යන්න. The other type is independent. Independent means the one I said. The occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other. There is no influence between each other events. But they can contain two common points. Rolling a dice twice, I say two events obtaining an even number in both times, obtaining a number from 1 to 3 and 4 both times. Then the two events contain same sample points 2, 2, 2, 4, 2, 2 and 2, 4. The two events are obtaining an even number in both times and obtaining a number from the list 1, 2, 3 and 4 both times. So the two events contain the same sample points 2, 2 and 2, 4. These are in common, but actually these two events have no influence on each other. කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඉතින් odd even නම් දෙපාරම even number එකක් එනවා කියන එකයි දෙපාරම 1 2 3 4 කියන හතරෙන් දෙකක් එනවා කියන එකේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. dependent නැහැ, independent. That's the meaning of independent. එතකොට independent කියන එකයි mutually exclusive කියන එකයි පටල ගන්න එපා. If two events A and B are independent, then PA intersection B equal PA PB. හරි නේද? මේක නේද? intersection මම මේ ගත්ත එක හරි නේද? කවුරුහරි පොඩ්ඩක් කියන්න මට PA intersection B නේද? හරිම දෙකම සිදුවීමේ සම්භාවිතාව යූනියන් නේ මට මම මාරු කරගත්තේ නැහැ නේ. මම මාරු කරේ නැහැ නේද? යූනියන් නෙවෙයි නේද? දෙකම සිදුවීමේ සම්භාවිතාවට හෝ එතකොට එන්නේ හෝනේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් නේද? මේක හරිනේ නේ? හරි එකපාර හිටපු ගමන් පොඩ්ඩක් මට හරි P intersection B equal PA into PB. හරි මේක තමයි අපි independent events වල probability calculate කරන formula එක. mutually exclusive events වලට එහෙම formula ගන්න නැහැ. mutually exclusive events වලදී වෙන්නේ PA intersection B equal 0. a null set. And A intersection B is a null set. So PA intersection B equals 0 when A and B are mutually exclusive. When A and B are independent, PA intersection B equal PA into PB. එපා මේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න නේද? මේ annotations ටිකත් අයින් කරමු. මේකේ අර වැදගත් හරියට තමයි මේ කට්ටියට අර මුලින් කියපුවා තේරුණාද? ඒ ටික සාමාන්‍යයෙන් අපි A level වලදී මේ probability and statistics වලට ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්. සමහර අය අර
probability එහෙම කරලා නැත්තුවද නැති අය ඉන්න පුළුවන් නේ අන්තිම හරි කරන නිසා මවුලක් නැහැ නේද මේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න සිම්පල් දේවල් මුල හරිය නම් තිබ්බේ cohorts sample survey කියන ටික අලුත් අනිත් ඒවා විතර nominal ordinal කියන ටිකත් අලුත් ඒ වරුණම දැන් අන්තිමට කියපු ටික නම් දන්නේ ඒවා අවුලක් තියද මොනවා හරි මේ මං වරද්දලා කියපු එකක් හරි මං පැටලිච්ච එකක් හරි තේරිච්ච නැති එකක් හරි නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි මේ තියෙනවද කාට හරි අවුලක් තියෙනවනේ කියන්න අර මම මැත්ස් හොඳටම දන්නේ මේ මාතර සාමාන්‍යයෙන් අයිඩියා එකක් ආපු නිසා මේ නිරෝධ කතා කරමු නිසා මේ කරමු කිව්වේ වැඩේ පටන් ගන්න. මේ කට්ටියගේ අයිඩියාස් තියෙනවා නම් මේ පොඩ්ඩක් කියන්න. මොන හරි වැරද්දක් හරි නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් හරි නැත්නම් මට වඩා හොඳ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම හරි මේ මොනවද තියෙනවද? කාටවත් මොකක්ද අවුලක් නැද්ද? හෙලෝ ඉවසලන්නේ නැද්ද? කවුරුත් නුත් කියන්නේ මේ මට රහුලක් නැහැ මේ ඔය කොහොමත් හොඳටම මතක කරනවා නේද මේ අපි ඒකට සාකච්ඡාවක් විදිහට තවත් වටිනවා ඒක නිසා ඉතින් හැමෝම කියන්නේ කියන්න තියෙන ඕන දෙයක් කියන එක හොඳයි කියන්නේ දැන් කතා කරන දේවල් ගැන හරියට නොමිනල් ඕඩිනල් කියන එක පොඩ්ඩක් කියන්න බෑද? මම මේ නොමිනල් කියන සරලයි නොමිනල් කියන්නේ අර නම් නොමිනල් කියන්නේ නම් කියන එක. ඔව් නොමිනල් කියන්නේ මං අර නම් කියන්නේ වැලියු එක ගන්න කියන්නේ අර ගෙදර අර මං මිදුලට එන කුරුල්ල ගත්තත් කුරුල්ලගේ නම්නේ අවුට්කම් නේ නමක්. අර වැලියු එකක් නෙමෙයි නමක් ටයිප් එකක් වර්ගයක් තමයි මේ අවුට්කම්ස් විදියට එන්නේ. ඒවා නොමිනල් අවුට්කම්. ඕඩිනල් වර්ගයක්නේ. ඔව් වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ නිකන් හරි පාලමක් උඩින් ගිය වාහන බැලුවොත් බස් කාර් අර වර්ගනේ ටයිප්ස් නමක් එන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ අර අපි අර පොඩි කාලේ මේ ඒ වර පොඩි කාලේ කරන જાතියේ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්. එතකොට ඕඩිනල් කියන්නේ මම අර අපි දැන් අර විභාගයක් ඉවරලා එහෙම දැන් ලකුණු 0.10 අතර කීයක් ඉන්නවද 10යි 20යි අතර කීයක් ඉන්නවද 20යි 30යි අතර කීයක් ඉන්නවද එහෙම කියලා අර මේ ලිස්ට් එකක් ගන්න. එතකොට අර හරියටම ලකුණු 0 තියෙන කීයද 1 තියෙන කීයද 2 තියෙන කීයද එහෙම අර ලකුණෙන් ලකුණට ඒ ලකුණ තියෙන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලන්නේ නැහැ. අපි අර රේන්ජ් එක 0යි 10යි අතර තියෙන ඔක්කොම එකටනේ ගන්න. එතකොට අර අවුට්කම්ස් වෙන්නේ ඕඩිනල් කියන්නේ නන් මැතමැටිකල් එකක් නේ. කියන්නේ ගයක් විතර දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්න බෑ ඒක. ෆ්‍රීකවන්සි එකක් වගේ විතරයි. ඔව්. රේන්ජ් එකක් නේ. එතකොට මේ දැන් ඕඩිනල් දැන් අපි කියමු විභාගික ලකුණු බලන එක තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. ඒතර ඒකේ possible outcomes එන්නේ 0.10 11 20 21 30 31 40 හොම. මේවා තමයි outcomes. එතකොට අර මේවා රේන්ජ් එකක් නේ පරාසය. පරාස තමයි outcomes විදියට. එතකොට ඒක ඕඩිනල් අවුට්කම්ස් කියන්නේ අන්න ඒවට පරාස තමයි අවුට්කම්ස් වෙන්නේ. ඒතර අර කියන්නේ ඒකත් අර කැල්කියුලේෂන් එකක් කරන්න බෑ නේ. එකතු කරන්න අඩු කරන්න බෑනේ රේන්ජ් එකක් පරාසය. ඒතර අර නියුමරිකල් වැලියු එකක් නෑ වගේ තමයි ඉතින් මේවට. මේ අර දෙක මම සුට්ටක් ආයෙ බලන්න. හරිද? මේ අර ඉන්ටර්වල් මේ ඒ දෙක චුට්ටක් බලලා මම කියන්න හරියටම ආපහු පාරක් මේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ කවුන්ටිං රූල්ස් කියන්නේ මේ අර එක ගණන නීති the counting rule simplifies counting let's say that we want to calculate how count the number of codes we can make with the English capital letter followed by a digit. එතකොට possible outcomes A1 A2 A3 හොම ගිහලා A9 B1 B2 හොම Z වෙනකන් එනවනේ Z9 වෙනකන්. එතකොට we can write all the possible outcomes and then count one by one, but for our easy we had formulated these counting rules. We can easily calculate count the number of outcomes without writing one by one by multiplying 26 into 10. The 26 into 10 means
there are two elements in the code. One is English capital letter and the other one is digit. There can be 26 different types of outcomes for English capital letter and 10 outcomes for digit. Sorry, බින්දුවත් එන්න ඕන මේවට. බින්දුව 1 2 එහෙම එන්න ඕන. So we can count or calculate the number of codes we can generate by multiplying the number of outcomes for the first element and number of outcomes for the second element. Multiplying කියන්නේ English capital letters 26යි. එතකොට පළවෙනි ඔය කෝඩ් එක අපි හිස්තැන් දෙකකින් පෙන්නුවොත් පළවෙනි හිස්තැනට එන්න පුළුවන් outcomes 26ක් තියෙනවා. දෙවෙනි හිස්තැනට එන්න පුළුවන් outcomes 10ක් තියෙනවා. ඒත් පළවෙනි හිස්තැනට එන හැම outcome එකටම දෙවෙනි හිස්තැනට 10 ගාන එනවා. ඒ අකුරත් එක බිංදුව 1 2 3 4 ඔහම 9 වෙනකන් කියන්නේ අපිට codes 10ක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ අකුර මුලට තියෙන. B අකුර මුලට තියෙන 10ක් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ C අකුර මුලට තියෙන 10ක් ලියනවා. ඔය වගේ Z වෙනකන් 10 ඒව 26ක් එනවා. ඒකට සම්පූර්ණ එන codes ගාන 26 into 10. Total number of codes equal the outcomes for the first element into number of outcomes for the second element. මේකෙන් අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මේක එල්ලෙල්ලදී කරනවා සංකරණ සංයෝජන කියන්නේ permutations and combinations කියන එක පටන් ගන්න මේකෙන් මේ counting laws කියන එකෙන්. හරි අපි කියනවා principle of counting කියලා A levels වලදී. එතකොට නිකන් තව example එකක් කිව්වොත් දැන් මේ වගේ එතකොට we can calculate the number of digits number of integers with 3 digits. Number of integers with 3 digits. එතකොට the total number of integers let's say the integer we depict as A, B and C. There can be total 9 possible outcomes for A, 10 possible outcomes of B and 10 possible outcomes for C. So the total number of integers with 3 digits we can form equal 9 into 10 into 10, 900. If we write one by one and count one by one, we have to write 900 digits. It's easy to count digits. මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ගොඩක් ලේසි ඩිජිට් ගණන් කරන්න 9 10න් ගුණ කරලා 10න් ගුණ කරන්න ඕනේ. අපි හැමෝම දන්නවා ඉලක්කම් තුනේ ඩිජිට් මේ එන ඉන්ටිජර්ස් ගන්න 900යි කියලා ඉලක්කම් තුනේ. මේ අර එහෙම නෙමෙයි අර ප්‍රින්සිපල් එක ඔලුවට දාගන්න. හරි? එතකොට ඔක කරන්න බැරි තැන් එනවා. හරි? දැන් අර කෝඩ් විත් දැන් මේ එක්සැම්පල් එක හොඳයි. දැන් අර අපේ පේපර් එකේ තිබ්බ එක අර පාස්වර්ඩ් වගේ එකක් නේ තිබ්බේ. එතකොට අර يعني කම්ප්ලෙක්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එනවා. එතකොට අපිට එකින් එක ලියලා ගන්න බැදනවා. 100ක් outcomes කියනවනේ එකින් එක ලියලා ගන්න බෑනේ. එතකොට අපි කරන්නේ අර එන්න පුළුවන් possible outcomes ටික multiply කරනවා. එක එකට. මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේම if we count the integers without zero the integers with 3 digits without any zero. So the possible number of outcomes for A 8, possible number of number of outcomes for A is 9, same. Possible number of outcomes for B 9, C 9. So the total number of things equal 9 into 8. Sorry, what in 9 into 9 into 9. Sorry, 9 into 9 into 9. 729. That we cannot write one by one and count. So we take the principle of counting for our easiness. That's purely for our easiness. There are many other examples, but I think ඔයාලා අනිවාර්යෙන් A-level දී කරලා තියෙනවා. මේ මම චුට්ටක් මතක් කරන එක කිව්වේ මේ නිකන් example එකක් ගත්තොත් තව examples ඕන තැනද දැන් මේකෙම අපිට example එකක් ගන්න පුළුවන් ඔත්තේ ඉලක්කම් තුනේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා ගන්න. ඒත් අපි දන්නවා මේ අරකින් භාගයක් එන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපි මේ principle of counting වලින් ගියොත් එහෙම එතකොට A වලට එන්න පුළුවන් possible outcomes ගන්න 9ම තමයි. B වලට එන්න පුළුවන් possible outcomes ගාන 10ම තමයි. වෙනසක් නැහැ. C වලනේ වෙනස වෙන්නේ. C වලට එන්න පුළුවන් possible outcomes ගාන 5ක් වෙනවා. 9 into
1 2 3 1 3 5 7 9 කියන ටික විතර එන්න. එතන 9 into 10 into 5 තමයි the total number of odd numbers with 3 digits. Right? So 450. This is the principle of counting. Right? If we want to make a code with 3 English letters and a digit and 3 digits. Right? So with 3 English letters and with 3 digits, එතකොට slots 6ක් තියෙනවා. slots 6ක් තියෙනවා. එතකොට කට්ටිය මේ principle of counting දාලා බලන්න කීයක් දෙන්නේ කියලා. slots 6ක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි slot එකට 26 outcomes, දෙවෙනි slot එකට 26 outcomes, තුන්වෙනි slot එකටත් 26 outcomes. ඊට පස්සේ digits නේ. මේකට 10 outcomes, 10 outcomes, 10 outcomes. හරි? ඒකට calculate කරලා බලන්න අන්තිමට 3 letters 3 digits තියෙන codes කීයක් අපිට generate කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක calculate කරලා ඉතින් කවදාවත් ඔක අතින් ලියලා ගණන් කරන්න බෑනේ. හරි? එතකොට ඒක තමයි principle of counting කියන්නේ මේ. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඒක. හරි? මම මේ අර සදාන කියලා තිබ්බ හින්දාත් මේ කට්ටියට දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙන හින්දා අමතක ඇති කියලා හිතලත් පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. අපි permutations and combinations A level දී පටන් ගන්න මේ principle එකේ. හරි අවුලක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. මේ අනිකද එපා. මේ ඒ slide එක දීමු. ඒකේ අර rule 1 කියන එක මේ ඒක හරිනේ. ඒකනේ අපි කරේ හරි. එතකොට මේ තව පොඩි දෙයක් ආයන්කෝ ඊළඟ slide එකේ. මේ මෙන්න ඊළඟ slide එකට අවුලන්නේ. හරි. මේ තව simple example. නෑ මේ අරකට කලින් හිටපු උඩේ ඕක. මේක simple example එකක්. එතකොට 4 shirts 7 ties තියෙනවා නම් හැම shirt එකත් එක්කම එයාට දවස් 7ක් එක එක tie එක වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්. එයාට ඇත්තටම 28 different shirt tie outfits තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැටි තේරෙනව ඇති කියලා හිතනවා දැන්. ඔය principle එක තමයි අපි අර tree diagrams කියන එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර experiments තියෙනවා multi step experiments. Some experiments have more than one step. Then we represent the outcomes by a tree diagram. I think you all can remember we use them in A levels and even in O levels. So let's take a 2-step experiment. Then if the number of outcomes in the first step n1 and the number of outcomes in the second step n2, the total number of outcomes we can generate with the first outcome n1 and the second outcome first outcome and the second outcome. I think let's say the outcome is A, the outcome is B, then total number of outcomes for A is n1, the total number of outcomes for B is n2, and the total number of outcomes we can generate with combination AB is n1 into n2. This principle we use in our O levels even without knowing. අපි දන්නේ නැතුව මේක O level පාවිච්චි කරලාදී මතක ඇති මේ රුක් සටහන් වල අර කෙලවරේ මේක ඇත්තටම අර පාවිච්චි කරන සම්භාවිතාවලට. ඒකට ඇත්තටම මේ දැන් මේ මැඩම් මේක කියන්නේ probability වලට පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන නිසා ඇත්තටම මේක statistics වලටත් වඩා මම හිතන්නේ probability වලට තමයි ලොකුවටම ඕන වෙන්නේ. statistics වලට නම් මම දන්නේ මේ ඇත්තටම A level වලදී නම් අපිට ඕන නැහැ නේ. මොකද ඉස්සරහට ඕන වෙනවද දන්නේ නැහැ. probability වලට නම් ලොකුවට ඕන වෙනවා. මේ principle of counting, permutations, combinations, probability calculations වලට ලොකුවට ඕන වෙනවා. මේ එතකොට අපි O levels වලදී tree diagrams වල ඔය එක අත්තක් දිගේ එන total probability එක calculate කරේ ගුණ කළා. දන්නේ නැතුව ගුණ කරේ. හැබැයි ඒකේ තියෙන principle of counting තමයි. එන්න පුළුවන් first step එකේ එන්න පුළුවන් total number of outcomes ගන්න multiply කරනවා. second step එකේ එන්න පුළුවන් total number of outcomes ගන්න. එතකොට අපිට එනවා first step එකේ A කියන output එක આવොත් second step එකේ B කියන output එක AB combination එක එන්න පුළුවන් total number of outcomes ගන්න. හරි මේක අර මෙහෙම නිකන් කිව්වට ඕන්න මෙහෙම නිකන් පොඩි example එකක් මේක අවුලක් නැත්නම් යන්ද මේ මම නිකන් ඕනටලා too much explain කරනවද? නිරෝධ මේවා අමාරු නෑ නේද? යන්ද එහෙම නැත අවුලක් නැද්ද? නැත්තම් එන කාට හරි ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඕ මේ අවුලක් නැත්තම් කියන්න නිකන් මේ මම නිකන් ඕනවට වඩා මේ පොඩි දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කර යනවාද කියලා දන්නේ නැහනේ. මේ මවුලක් නෑ. તો ඇතිනේ මේක නම් ගොඩක් සිම්පල් නේ. අපි ළඟට
මේ කාට හරි මොන හරි අවුලක් තිබ්බොත් අහන්න. ගොඩක් සිම්පල් කියන්නේ මේ අපි අර කළා තියෙන නිසා මේ බොලුවට වෙලාව ගන්න එක තීරමන්නේ නැහැ වගේ හිතෙච්ච නිසා. හරි නිරෝධ මේ annotations ටික අයින් කරමු. හරි. මේ තියෙන permutation. එතකොට permutation is an arrangement of all or part of a set of objects. We arrange let's first start with all. Let's say we have n number of objects. We want it to know the total number of ways we can arrange them in an order. අපිට මෙයාව මොකක් හරි පිළිවෙලකට හදන්න පුළුවන් different ways, different orders වලට. හරි? වෙනස් එකිනෙකට වෙනස් පිළිවෙලවල් කීයකට අපිට මේ n number of objects හදන්න පුළුවන්ද කියන එක හොයාගන්න. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන we use the principle of counting. Let's say we have n number of slots for the n number of different objects. Then there are n possible outcomes for the first slot. We can choose any one of the total n number of outcomes for the first slot. Then we fill the first slot with one object. Then we have only n minus 1 choices for the second slot, because we have selected all time we have selected one for the first slot. Then we have selected 2 objects for the first slot and second slot. Then there's only remaining n minus 2 objects as choices for the third slot. So such that finally 3 objects for the third step before the final step, 2 objects for the step before the final step, and only 1 object left as a choice for the final step. Then by principle of counting, we can find that the total number of ways that we can differently arrange these n number of different objects is n into n minus 1 into n minus 2 into the product of all these numbers. Finally 3 into 2 into 1. The principle of counting. First then එන්න පුළුවන් total අපිට කරන්න පුළුවන් total number of arrangements ගාන equal වෙනවා first slot එකට එන්න පුළුවන් outcomes ගාන ගුණ කිරීම, second slot එකට එන්න පුළුවන් outcomes ගාන ගුණ කිරීම, third slot එකට එන්න පුළුවන් outcomes ගාන ගුණ කිරීම, ඔහොම ගිහලා අන්තිමට 3 ගුණ කිරීම, 2 ගුණ කිරීම එක. හරි ඕක තමයි අපිට n number of objects different orders වලට කරන්න පුළුවන් total number of ways ගාන. එකිනෙකට වෙනස් විදිවලට n number of objects පිළිවෙලකට හදන්න පුළුවන් total number of ways ගන්න තමයි මේ. එතකොට අපි ඕක mathematically කියනවා then here all the integers from n to 1 have multiplied by each other. n වලින් ඉඳලා එක වෙනකන් තියෙන හැම ඉලක්කම multiply වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේකට තමයි අපි කියන්නේ n factorial කියලා. This is called n factorial. So the product of total all integers from n to 1 is called n factorial. By convention, the factorial of 0 is taken as 1. There's an example. Letters A, B, and C can be arranged in a number of different ways. So if we write all the number of different ways, the lecturer has written ABC, ACB, BAC, BCA, CB, and CAB. We can see there are total number of ways, 6 total number of ways we can place A, B, and C in a different order. So if we take this by the principle of permutation, we have 3 different objects to place in different orders. So the total number of ways we can place them in different orders is 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 into 1, 6. We obtain the same result by writing each one separately and counting one by one. I think you can understood because ඔයාලා ඇත්තටම මේක මේ අපි හැමෝම කලින් ඉගෙනගෙන මේ ලෙවල්දී ගණනුත් හදලා තියෙන ගන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරා විතරයි මම හිතනවා අවුලක් නැහැ කියලා. මේ නිරෝධි ළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න. මේ mutation මේ මොනවද annotations ටිකත් අයින් කරා. Hari. If
the first thing I took was all we can, how the number of ways we can place all n number of objects in different orders. If we take only r number of objects from n number of objects and then place those r number of objects in different orders, the calculation is different, somewhat different, but the same principle. Principle of counting is used. There's a limitation. R number of objects let's say from n number of objects, we only take r, so the number of slots in our arrangement is r. There are only r slots available from the total n number of objects. For the first choice, as same, we have all n number of objects to select for the first slot. Then we have n minus 1 objects to be selected for the second slot, because one object have already been selected. So only n minus 1 objects have left as choices. For the third slot, we have n minus 2 objects. For the fourth slot, n minus 3. Finally, we have the process ends in n minus r minus 1. The n minus r plus 1 means n minus r minus 1. Okay. Because we do not go up to 3, 2, and 1, because we only have r number of slots. We have n number of objects for choices, but only r number of slots left. So at the point the slots are being over, we have choices n minus r minus 1. I think you can think that how ආවේ කොහොමද කියන එක ලොකුවට කියන්නේ තෙන්ට නිකන් කියන්න ඕනේ නැහැ අඩුවේගෙන ගිහිල්ලා r slots ගානකට එනකොට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ n minus r minus 1. ගන්න. යක් දාලා හිතන්නේ n 10යි r 5යි කියලා හිතන්න. එතකොට පස්වෙනි slot එකට එනකොට තව choices 5ක් ඉතුරු. හරි නෑ ඇටල නෑ 6ක් ඉතුරු. තව choices 6ක් ඉතුරු. එනේ 10 different objects. We have 10 different objects to select, and we have only r slots available. So only 5 slots available. Let's think such. So there are 10 choices for first place, 9 choices for second place, 8 choices for third place, 7 choices for fourth place, and for the last place we have 6 choices. 6 means 10 minus 5 minus 1. The n minus r minus 1. When we come to the r slot, we have n minus r minus 1 choices left. So we only multiply by each other these. We do not go up to 3, 2, 1. මෙතනින් ඉවරයි වැඩි. හරි? ඒක නිසා තමයි if only r slots available, the total number of arrangements we can place them in different orders, or we say the number of permutations is n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to n minus r minus 1. නිරෝධ පොඩි හරි ඒක නෑ ඔය සයිඩ් හරි එතකොට මේ ෆෝමියුලා එක නෑ ඕකේ හරි මේ ෆෝමියුලා එක ආවේ කොහොමද කිව්වොත් අපිට මේ කාපු හැටි ඉතින් ඔයාලට මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් how this formula came. The numerator gives n into n minus 1 up to 3, 2, and 1. The denominator gives n minus r, n minus r minus 1, n minus r minus 2 to 3, 2, and 1. Then in here there's also n minus r, n minus r1, n minus r minus 1, all these terms in the numerator also.
මේවා කැපිලා යනවා. හොඳයි. The only remain is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1. මම හිතන තේරුණා කියලා. අර ඒක හොයාගන්න ලේසි අර දැන් n minus දැන් n into n minus 1 into n minus 2 into n minus අන්තිමට n minus r plus 1 වෙනකම් ටික අපිට අර කෙලිම ෆැක්ටෝරියල් එකක් විදිහට ලියන්න බෑනේ. ඒකට අර ලේසියෙන් හොයන්න එක ෆැක්ටෝරියල් එකක් විදිහට ලියා ගන්න පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය තමයි n factorial divided by n minus r factorial කියන්නේ. ඒක සිම්ප්ලිෆයි කරාම අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන්නේ. n factorial එක expand කරලා ලියලා ඒක බෙදුවම n minus r ගේ factorial එකෙන් ඒකත් expand කරලා ලියලා බෙදුවම යට හරේ තියෙන ඒවාට උඩ ලවයේ තියෙන ඒවා කැපිලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ අර ටික. n into n minus 1 into n minus 2 into blah 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 n minus r plus 1. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ npr කියලා. හරිද මේ කට්ටිය මේ හිටියට වඩා අට වෙලානේ මං කියන අවුලක් තියෙනවා මේ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මේ ඉංග්‍රීසි අවුලක් මං සිංහලෙන් කියන්නම් ඒත් අවුලක් නැහැ දැන් අර කට්ටිය නැත්තම් ටැමිල් කට්ටිය මේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ මං කියන කේ අවුලක් හරි කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ හරි මේ මොන හරි අවුලක් තියෙනවද මේ 35ක් විතර හිටියනේ දැන් 26යි නිරෝධ අවුලක් තියෙන නිරෝධමයි මේ උත්තර දෙන අනිත් අය මේ සෆ්රාන් අවුලක් තියෙනවද සෆ්රාන් ඉන්නවද ඉන්නනේ මේ හෙලෝ සෆ්රාන් අවුලක් අවුලක් නෑ බං නෑ බං නෑ උඹ හොඳට කිව්වා මේ හරි මේ එතකොට මේක මේ ඇත්තටම අර A level වලදී අපි NPR ෆෝමියුලා එක ගන්න මෙහෙම එතකොට අර උත්තර තියෙන්නේ යට ටික උඩ ටික කැපිලා ගිහිල්ලා අන්තිමට අපිට ඕන එක තමයි ඉතුරු වෙන්නේ හරි එතකොට npr equal n factorial over n minus r factorial අතරම මේ මන්දා දැන් අපේ කැල් වල අපිට npr ncr ගන්න පුළුවන් නේ කෙලින්ම මේ ඉතින් කැල් පාවිච්චි කරන්න දෙනවා නම් මේ ෆෝමියුලාස් ඕනේ නැහැ මේ මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් ගන්නනවනේ අපිට ඕන කැල් පාවිච්චි කරන්න දුන්නද දුන්නේ නැත්නම් කැල් එක දෙනවා නම් ඉතින් මේවා ඕනේ මට හිතෙන්නේ නැත්තට මේ හරි අර ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා නම් ඇති n කීයද r කීයද කියලා ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා නම් හරි. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ස්ටන්ස් එකක් අපිට ප්‍රශ්නයකට දෙන්නේ. එතකොට දැන් probability වල දෙනකොට මොනවා හරි ප්‍රායෝගික දෙයක් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් ගන්න දෙන්නේ. එතකොට අර n ට කීය දෙන්න ඕන r ට කීය දෙන්න ඕන කියන එක හරියට අඳුර ගන්න. ඒක තමයි වැදගත්. මේ නිරෝධය යන්න ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක. හරිද? Hari, personal combinations. So, combinations means a selection of all or part of a set of objects, regardless of the order in which they were selected. Combinations we have total number of objects, then we select some of them, but we don't care about the order they were selected or the order they are placed. Let's say we have to select 3 letters from the English alphabet. We have 26 choices. We have to select 3. But we don't care, let's say ABC, we don't care how those 3 letters are placed. In the previous example, we saw that we can place 3 English letters in 6 different ways, in 6 different orders. But in combinations, we don't care about that order. We only take how we can select any 3 different letters. හරි මම හිතනවා කිව්ව එක තේරුණා කියලා. يعني select කරන sets ගන්න විතරයි. letters 3 ගානේ ගන්න පුළුවන් විදි ගන්න විතරයි. ඒවා තියෙන order එක. දැන් ABC දැන් ඇත්තම කිව්වොත් ABC මම හිතන්නේ A to Z English letters 26ම තියෙනවා. අපිට ඕනේ එකෙන් letters 3ක් select කරගන්න. එතකොට ABC letters 3 select කරගන්නවා කියන එක එක event එකක්. ඒක එක combination එකක්. but ABC කියන letters න different orders වලට place කරනවා කියන එක consider කරොත් එතන විදි 6ක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ place කරන්න පුළුවන් විදි 6ක් තියෙනවා.
පිළිවෙලවල් 6ක් තියෙනවා ඒවා permutation just one combination and 6 permutation හරි ඒ දෙක පටල ගන්න the number of combinations of n objects taken are at a time is denoted by NCR හරි ඒක අවුලක් නැහැ නේ එතකොට total number of n objects එන්නේ අර NPR divided by R factorial ඒ කියන්නේ අර ඇත්තටම මේක සරල දෙයක් මේ ෆෝමියුලා එකත් ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න letters 3 ගානේ අරන් differently place කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවනේ එතකොට ඒ හැම විදියකටම අපිට ඒ letters 3 ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔන්න අපිට select කරන්න පුළුවන් ABC කියන letters 3 ඒ letters 3 අපිට 6 විදියකට place කරන්න පුළුවන් අර BCD කියන තුන select කරන්න පුළුවන්. ඒක තව combination එකක්. ඒකත් 6 විදියකට place කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය හැම combination එකකටම අපිට place කරන්න පුළුවන් විදි 6 ගානේ තියෙනවානේ. එන හැම combinations ගාන, ඒ කියන්නේ මෙහෙම කිව්වොත් combinations ගාන වගේ 6 ගුණයක් තියෙනවා permutations ගාන. ඒ හැම combination එකකටම different orders වල place කරන්න පුළුවන් විදි 6ක් තියෙනවා. We have 6 different ways of orders for every one combination. So there are 6 times permutations as the combination. 6 number of permutations equal 6 into number of combinations. අනිත් පැත්තට කිව්වොත් number of combinations equal number of permutations divided by 6. හරි ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Number of combinations equal number of permutations divided by 6. 6 කොහෙන්ද ආවේ? R. We selected only 3 objects from 26 English letters n equal 26. We selected 3 objects r equal 3. Now r factorial is 3 factorial equal 6. ආවේ 3 factorial කියන්නේ. මේ ෆෝමියුලා එක ආපු හැටි පෙන්නුවේ. ඒ කියන්නේ හැම combination එකකටම ඒ වගේ ඒක into r factorial times permutations තියෙනවා. හැම combination එකකටම එයා වගේ r ගේ ක්‍රමාරෝපිතයක් permutations තියෙනවා. එතකොට total number of permutations ගන්න total number of combinations ගන්න ගුණ කිරීම r ගේ ක්‍රමාරෝපිතය. ඒක අනිත් පැත්තට කිව්වොත් total number of combinations ගන්න කියන්නේ total number of permissions ගන්න බෙදීම r ගේ ක්‍රමාරෝපිතය. හරි? එතකොට මේක තමයි ෆෝමියුලා එක. NCR equal n factorial over r in factorial into n minus r factorial. වැඩි වෙනවා r factorial එක denominator එකේ. එච්චර වෙන්නේ. හරි? එහෙම ඒ ෆෝමියුලා එකේ එන්නේ එතනින්. NCR equal n factorial over n minus r factorial into r factorial. NPR වලට වඩා r factorial එකක් වැඩි වෙනවා denominator. හරි. එච්චරයි වෙන්නේ. sorry. මම හිතනවා ඒකේ අවුලක් නැහැ කියලා. හරි simple formula මේකත් ඉතින් අර කැල් එක දෙනවා නම් මේ ඕනේ නැහැ ඉතින්. හරි මේ කැල් එකෙන් අපිට හදලා හදන්න දෙනවා නම් මේ formulas ඕනේ නැහැ ඉතින්. හරි මම හිතන්නේ theory එක explain කරන්න වගේ අර basic fundamental එක ඉතින් දැනන් ඉන්න ඕන නිසාද දන්නේ නැහැ formula එක කියලා දුන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඕන වෙන එකක් නැහැ මට හිතෙන. හරියටම දන්නේ නැහැ. මට හිතෙනවා ඕන වෙන එකක් නැහැ. මොකද ලොකු probability ප්‍රශ්නයක මේක මේ පොඩි calculation part එකකටනේ මේ ටික ඕන. ඒක ඇත්තටම අර නිකන් ගණන් ගන්නේ නැහැ මේ campus එකේදී තියෙන අර theory application part එකනේ වැදගත් calculation සුළු කරන කෑල්ල අපි හැමදාම calculate කරේ දැන් මෙච්චර කල් කරපු. එතකොට ඉතින් මේකත් ඉතින් ඉතර ගණන් ගන්න එක නෑ කියලා මට හිතෙන්නේ. calculate කරන්න දෙයි කියලා. අර නිකන් fundamentals දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසා කියලා දෙන්නේ නැති. මට හිතෙන්නේ. මේ නිරෝධ ළඟට යන්න. hello antim එක rule 4 suppose that a multiset m contains n items of k different types such that there are exactly r1 items of type 1 r2 items of type 2 and so on then the number of distinct permutations of the item in m මේකත් මේ ඉතින් මේ වලදී අපි කතා කරලා තියෙන දෙයක් ඒ කියන්නේ repetition කියන්නේ එකම එක item වර්ගයකින් එකකට වඩා items තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඕක අර කොහොම කිව්වම මේ අවුල්නේ මම example එකක් කරන් කියන්නම්. example එකක් මම මේ මගේ මේ A level note එක බලවල මේ example එකක් කිව්වේ. අපි හිතමු අපි නිකන් මං
මං ගාල්ල ගන්න ගෝල් කියන වචන. හරි. දැන් අපිට නෑවලන්න ගෝල්ම ගමුකෝ. ඒතර ගෝල් කියන වචනේ different types ඒකේ ගෝල් කියන වචනේ අකුරු ගත්තොත් වෙනස් වර්ග හතරක් තියෙනවා. G A L E. හැබැයි total number of elements කියන්නේ total number of letters ගන්නකොට පහයිනේ. මොකද L දෙකක් තියෙනවා. E එකයි A එකයි G එකයි. එතකොට හිතන්න අපිට ගෝල් කියන වචනේ අකුරු පහ පාවිච්චි කළා අපිට ඕනේ කියන්නේ ඒ අකුරු පහ ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් different orders ගන්න හොයන්න. different placements ගන්න හොයන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කලින් කියන්නේ අර n number of objects ඔක්කොම different types නේ. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරු principles ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ n number of different objects වලට. එතන එකක්වත් duplicate වෙන්න බෑ. replicate වෙන්න බෑ. කියන්නේ එකකට වඩා තියෙන්න බෑ එක type එකකින්. right 1 to 1 එකකට එකක් වෙනස් වෙන්න. හරි n ගන්න. දැන් එකක් හරි duplicate වෙනවනම් කියන්නේ එකකට වඩා තියෙනවනම් repetitions තියෙනවනම් අපිට යන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ formula. දැන් goal වල letters කිව්වම repetition එකක් තියෙනවා. L තියෙනවා 2 times. එතකොට අපිට යන්න වෙන්නේ දැන් මෙතනත් n පහම තමයි total number of objects n පහයි. R1 කියන්නේ එතකොට G total number of G letters in goal එක එකයි. R2 කියන්නේ total number of A letters in goal එකයි. R3 කියන්නේ total number of L letters in goal දෙකයි. R4 කියන්නේ total number of E letters in goal එකයි. එතකොට the total number of permutations we can form with the 5 letters of word goal equal 5 factorial over 1 factorial 1 factorial 2 factorial 1 factorial. ඕක තමයි තියෙන්නේ. හරි මං හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. ඉතින් ඕකට නම් මේ ඕකෙන් ගානක් දුන්නොත් නම් අපිට මේ කැල්කියුලේෂන් එක අතින් يعني අපිට කරගන්න වෙනවා. ඕකට සිංගල් ෆෝමියුලා ගන්න නැහැ නේ NCR NPR වගේ. මේ එතකොට මේක නම් අපිට අතින් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔය ෆෝමියුලා එක මතක තියාගෙන ඉතින් ඇප්ලයි කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් හරි එකකට වඩා වැඩිපුර තියෙනවා නම් එයාගේ ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදෙන්න ඕන. හරි ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු කලම්බු ගත්තොත් ඒකේ O2 O දෙපාරක් තියෙනවා. දැන් අනුරාධපුර වගේ ගත්තොත් හතර පාරක් තියෙනවා ඒක නේ. අනුරාධපුර හතර පාරක් තියෙනවා. එතකොට අපි අනුරාධපුර කියන වචනේ අකුරු ටික පාවිච්චි කරලා එන්න පුළුවන් ඩිෆරන්ට් එකකින් හදන්න පුළුවන් ඩිෆරන්ට් permutations ගන්න හෙව්වොත් අපි හතර ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. අනුරාධපුර කියන වචනේ total මේ අකුරු ගන්න ANURA DHA PURA නේ 12යි නේ. ඒතර 12 ෆැක්ටෝරියල් එක බෙදන්න ඕන හතර ෆැක්ටෝරියල් එක. තව වචන ටිකක් ඒ කියන්නේ එතන අනුරාධපුර වෙනේම නම් අනු U එක දෙපාරක් තියෙනවනේ. දෙකේ ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදෙන්න ඕන. ඒක හතර පාරක් තියෙනවා හතර ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදෙන්න ඕන. අර එක ලෙටර් එක එලිමන්ට් එකක් හරි එකපාරකට වඩා තියෙනවා නම් එයාගේ ෆැක්ටෝරියල් එකෙන් බෙදෙන්න ඕන total ෆැක්ටෝරියල් n ෆැක්ටෝරියල් එක බෙදෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. ඒක ඉතින් ෆෝමියුලා එක මතක තියාගෙන මේ ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය මේකේ තියෙන example of 5 beads one each of the colors red green yellow blue and pink are threaded on a circular wire. On a circular wire. In how many different orders can the beads occur around the circle? හරි මේක න repetition එකක් නෙමෙයි. එක ගානනේ තියෙන්නේ. ඒක අවුලක් නැහැනේ නේ. මං හිතනවා අවුලක් නැහැ කියලා. හරි නේද? ඒතර rules හතර ඔය හතර. ඒතර ඕක මේ ඇත්තටම ගොඩක් ඕන probability calculations වලදී. ඒක නිසා මේ මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අර මට හිතෙනවා නම් NUI RUI identify කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඇති. මොකද ඊට පස්සේ කැල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් නේ මෙන්න මේ වගේ අර multi set එකක. ඒ කියන්නේ මේ repetition එකම type element type එකකින් එකකට වඩා elements තියෙන එකක් ආවොත් තමයි මේ rule 4 එක වුණා. නැත්තම් අනිත් ඒවා නම් කැල් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. සහ commutation